جنت کا باغ ایسا ہوگا، وہاں پہ آپ کو شہد کی ندیاں ملیں گی، وہاں پہ آپ کو دودھ کی ندیاں ملیں گی، آپ کو اچھے اچھے چاکلیٹس ملیں گی، آپ کو اچھے اچھے گفٹس ملیں گے. کچھ تو مل رہا ہے یار. ایز اے بلیور وہ ڈیولپ ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم اپنے بچوں کی کیسے اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں، ہم کیسے اپنے بچوں کی اچھی طرح سے کیئر کریں، ہمیں یہ ریسپانسبلٹی بن جاتی ہے. تو آج آپ کے سامنے میں 5 چیزیں رکھوں گا. اس سے جو آپ کے بچے ہیں ان کی تربیت بھی اچھی طرح سے ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ریسپانسبلٹی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو یہ 5 چیزیں آپ یاد رکھیے گا. نمبر 1، ان کو فیملی کا ویلیو سکھا دو، اپنی ریلیشنز کا ویلیو سکھا دو. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اور میری فیملی، ویسا چیز آ جاتا ہے بچوں میں کہ نہیں، یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کے بہن بھائی ہیں، بس اتنا ہی ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب آپ کو ان کو ویلیو کرانا ہوگا، اپنی ریلیشن شپ کا بھی، اپنے فیملی کا بھی، اپنے نیبرس کا بھی. یہ چیز اگر آپ اپنے بچوں میں نہیں ڈال پائیں گے نا، تو کہیں نہ کہیں آپ فیل ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کچھ مس کر رہے ہیں. تو جو ویلیو ہے فیملی کی، جو ویلیو ہے نیبرس کی، جو ویلیو ہے اپنے ریلیٹیوز کی، پہلے بچوں میں وہ ڈیولپ کرو. تو یہ چیز آپ بچوں میں کیسے ڈال پائیں گے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے کبھی کوئی چیز لائی گھر میں، کوئی گفٹ لایا، یا کوئی فنکشن ہے گھر میں، یا کوئی عید، مان لو کہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی کھجور لے کے جاتے ہیں کہیں پہ، اگر کہیں پہ سسٹر ہو، پھوپھی ہو، نانی ہو، دادی ہو، جو بھی ہو، تو ہم ان کو گفٹ کر لیتے ہیں، کھجور کا پیکٹ گفٹ کر لیتے ہیں، یا کوئی اور چیز گفٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے کہ جب آپ جائیں گے وہ دینے کے لیے، چاہے آپ نیبرز کے گھر جائیں گے، ریلیٹیوز کے گھر، آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ اور ان کے ہاتھوں سے دلا دو ان کو. آپ جاؤ وہاں پہ، ان کو سلام کلام کرو، سب ٹھیک ہوگا. پھر بچے کو گھر میں ہی تربیت کرو کہ آپ کو دینا ہے، تاکہ ان میں وہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی کہ مطلب کہ مجھ پہ کچھ فرائض بھی ہیں. مجھے جیسے کہ میرے والد نے یہ چیز ان کو دے دی، تو کل جا کے مجھے بھی یہ چیزیں دینی ہیں. یہ چیزیں ایسی ہی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی آپ چیریٹی کرتے ہو، آپ کے دروازے پہ کوئی آیا جو کوئی ڈیزرونگ ہے، تو جو آپ کے دروازے پہ آیا، تو آپ کو ابھی اس کو 10 روپے، 20 روپے، 50، 100 روپے جتنا بھی دینا ہے، تو کوشش کریں آپ دروازے تک بچے کو لے کے جاؤ، ان کے ہاتھ میں وہ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے تھما دو، بولو کہ ان کو دے دو. اس سے کیا ہو جائے، اس کی عادت بن جائے گی چیریٹی دینے کی. یہ چیزیں ہمیں خود بخود کرنی پڑیں گی کہ ان کے ریلیشنز، جو ہماری سوسائٹی میں ریلیشنز ہیں، وہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی فیملی سے ہی شروع کریں اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی، کہ یہ تمہارے نیبر ہیں، یہ تمہارے ریلیٹیوز ہیں، یہ میرے ریلیٹیوز ہیں، یہ ہم سب کے ریلیٹیوز ہیں. یہ ذمہ داریاں ہم پہ ہیں، ان کا کیئر کرنا، ان کو سمجھنا، ان کو ٹائم دینا، ان کو بلانا، ان کو دعوت پہ بلانا، کھانا کھلانا، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. بچے کو یہ احساس دلانا ہے. یہ پہلا کام ہم کریں گے. بچے کو ریلیٹیوز کا ویلیو سکھائیں گے، بچے کو فیملی کا ویلیو سکھائیں گے. فیملی کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بچے کو پہلے سکھائیں گے، نمبر 1. نمبر 2، بچوں کو صحیح تربیت دینے کے لیے آپ کو ایز اے رول ماڈل کام کرنا پڑے گا. مطلب کہ جو آپ کریں گے، جیسے آپ اپنی زبان چلائیں گے، جیسے آپ کے ایکشنز ہوں گے، جیسے آپ کی ڈیلنگز ہوں گے، جیسے آپ کا بیہیویئر ہوگا، وہ بچے اڈاپٹ کریں گے. اسی لیے آپ کو اچھا رول ماڈل بننا پڑے گا ان کے لیے. میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مطلب کبھی تیز کلامی ہوتی رہتی ہے. اگر بچے وہ دیکھتے ہیں یا بچے اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں، تو کیا امپیکٹ پڑے گا اس کے ذہن پہ؟ تو کیا سیکھے گا وہ؟ تو کیا میسیج لے کے وہ کل جائے گا سوسائٹی میں؟ تو کیا میسیج اپنے آپ کو دے گا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے رول ماڈل ان کے سامنے پیش ہو جائیں گے، ہم کس طرح کا کریکٹر ان کے سامنے پیش کریں گے. اپنا جو ہم کریکٹر پیش کریں گے وہی اڈاپٹ کر لیں گے. کہا جاتا ہے کہ جب آپ بچے کو نصیحت کرتے ہیں، بچے کو سکھاتے ہیں، بچے کو کچھ پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اس کو بہت کم یاد رہتا ہے. مطلب وہ اتنا صحیح طریقے سے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر پاتا ہے. لیکن جب آپ اس کے سامنے ایکشنز کرتے ہیں، جو آپ کا بیہیویئر رہتا ہے، جو آپ کی ڈیلنگز رہتی ہے، جو آپ کا اپروچ رہتا ہے، وہ بچہ اڈاپٹ کرتا ہے، اس چیز کو اپنے آپ میں لاتا ہے. اس لیے ایز اے رول ماڈل ہماری کیا ریسپانسبلٹی بنتی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے کھانا شروع کیا، بسم اللہ، یا کوئی اچھا سا کام ہو، الحمدللہ، کہیں پہ کچھ یونیک سا کوئی دکھا تو اونچا اللہ ہے، اللہ اکبر. یہ چیزیں آپ ڈیلی اپنی لائف میں لائیں گے نا، تو بچے خود بخود اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، خود بخود سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کو بچے کو یہ عادت ڈالنی ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں، تو ان کے سامنے بک رکھ کر آپ چھڑی اٹھا کے ان کو بولیں گے کہ پڑھو 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 پڑھو، نہیں پڑھیں گے. آپ خود پڑھنا شروع کریں گے. مان لو آپ نے کوئی حدیث کی کتاب اٹھائی، آپ نے قرآن شریف اٹھایا، یا کوئی آپ نے جیسے کہ کوئی بھی بک ہے جو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، ان میں سے کوئی کتاب اٹھائی،
आपने पढ़ना शुरू किया तो बच्चे को भी बोला कि आ जाओ बैठो यहाँ पे 2 मिनट, वो बैठेगा, वो पढ़ेगा, आप कुछ पढ़ते हो उससे, फिर बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा। इसमें पता है इस किताब में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जब आप ये अमाल करेंगे तो आपको जन्नत में बाग मिलेगा, जन्नत का बाग ऐसा होगा, वहाँ पे आपको शहद की नदियाँ मिलेंगी, वहाँ पे आपको दूध की नदियाँ मिलेंगी, आपको अच्छे अच्छे चॉकलेट्स मिलेंगे, आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे। ये बच्चा क्या होगा उससे? वो इंस्पायर हो जाएगा, हाँ कुछ तो मिल रहा है यार, कुछ तो इस बुक पढ़ने से फ़ायदा मिल रहा है, कुछ तो मुझे मिलेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा अच्छा और क्या लिखा है इसमें, एज ए बिलीवर वो डेवलप हो जाएगा। उसके साथ साथ जब आप उसको बोलेंगे कभी कभी बेटा ये है, वहाँ पे एक बुक मैंने रखी है, कहीं पे भी अलमारी में, कहीं पे लाइब्रेरी में, उसको लेके आ जाओ मेरे पास। जब उसको आदत हो जाएगी ना कि वो बुक लाने की, बुक लेने की, वहाँ पे रखने की, वापस लाने की आपके पास, जो ये आप उसके साथ एंगेज करके रखेंगे ना, ये उसके अंदर वो एक चीज़ डेवलप करेगी कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी सीखना चाहिए इसमें क्या है, तो वो चीज़ वो हासिल कर पाएगा। आपको पता है कि पहले क्या होता था, कभी कभी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं अपनी सोसाइटी में, जो किसी का बाप अगर स्मोकर होता था तो वो अपने बेटे को बोलता था कि बेटा वहाँ पे उस दुकानदार के पास जाओ या उस दुकान पे जाओ, तो उसको ये 10 रुपये दे दो, ये 20 रुपये दे दो, या 100 रुपये दे दो, उससे वो सिगरेट लेके आ जाओ। अब मुझे बताइए, जब हमने बच्चों को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, उसको वो जाके सिगरेट ला रहा है किसी भी अपने पेरेंट के लिए, तो वो क्या करेगा कल? तो उसके लिए तो ईजी हो गया ना, अंकल ये ले लो 10 रुपये, सिगरेट दे दो, तो उसके लिए कल ईजी होगा कि उसको पता चला कि मुझे कैसे लेना है, क्या करना है, और उसका कैसे क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने आप को बच्चे के सामने पेश करेंगे एज अ रोल मॉडल, जैसे भी आप अपना कैरेक्टर पेश करेंगे, वैसा बच्चा बनेगा आपका, वैसा बच्चा डेवलप हो जाएगा आपका। नंबर 3, अपने बच्चों को ये सिखाओ कि आप चैलेंज को कैसे फेस करेंगे। ये आपके बच्चे के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। मतलब कि जो भी चैलेंजेस लाइफ में आ जाते हैं, उनको आप कैसे फेस करेंगे, उनको कैसे आप हैंडल करेंगे। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैं किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, तो वो कौन सिखाएगा उसको? वो उसको माँ बाप ही सिखा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नेबर्स में कभी कभी इशू हो जाते हैं, कभी बच्चे ने खेला, बाल को नेबर्स के शीशे पे फेंक दिया, टूट गया शीशा, अब नेबर गुस्से में आके कुछ बुरा भला बोल दिया, अब वो बच्चा कैसे फेस करेगा? उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या बच्चा उसको वापस बुरा भला बोले, या अगर उसको सही तरबियत हो, वो साइलेंट रहेगा, वो सब्र करेगा, वो माफ़ी मांगेगा, उसमें नदामत आ जाएगी, तो नेबर से मसला हल हो जाएगा, उसने सिचुएशन को हैंडल कर दिया। तो जो भी चैलेंजेस आ जाते हैं उनको कैसे फेस करेगा बच्चा, ये हमें ही उनको सिखाना है। जैसे कि हमारे प्रॉफिट्स हैं, अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल कुरान शरीफ में भी दी है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क्या क्या फेस करना पड़ा, अल्लाह ताला ने उनको कैसे आजमाइश में डाला और वो कैसे कैसे आजमाइश में पास हुए। ऐसी मिसाल है। स्टोरीज बोलो, प्रॉफिट्स की स्टोरीज बोलो, जो हिस्ट्री में मतलब जिन्होंने कुछ अचीव किया बच्चों ने, उनके बारे में बोलो, उनको डेवलप करो, उनको बोलो कि नहीं आप इनको ये चैलेंजेस पेश आ रहे थे, इस बच्चे को ये चैलेंज लाइफ में पेश आए। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं आज की प्रेजेंट दुनिया में। या बच्चा ऐसे कभी कोई गलती करे तो कोशिश करें कि उसको बड़े प्यार से समझाए कि नहीं नो इशू, आपने ये गलती की, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। या कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बच्चे को स्कूल में कोई असाइनमेंट दिया जाता है कि ये असाइनमेंट आपको पूरा करना है। अब बच्चे को समझ ही नहीं रहा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, तो उसको सही तरीका दिखाना है, सिस्टमैटिक कैसे आप इस चीज़ को बनाएंगे, कैसे आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे, आप कौन सा अप्रोच अपनाएंगे, ये चीज़ हमें उनको सिखानी है, उसको आदत डालनी है उस चीज़ की। आप ये सिस्टमैटिक ऐसे स्टेप्स लेकर आप इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपको करके ही देना है उसको, नहीं, उसको सिखाओ, उसको इन्वॉल्व करो, मतलब उसको इंटरटेनिंग बना दो, मतलब ऐसे इन्वॉल्व करो कि उसको मज़ा आएगा काम करने में। जब तक किसी चीज़ को मज़ा नहीं आएगा ना काम करने में, बंदा नहीं सीखता है। नंबर 4, बच्चों को सही खाना, हेल्दी फूड देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम बच्चों को सही खाना देंगे, जब हम न्यूट्रिशियस फूड उनको दे देंगे, जब हम उनको हेल्दी फूड दे देंगे, तभी उनके जिस्म में एनर्जी आएगी, तभी वो कुछ हासिल कर पाएंगे। सही खाना नहीं होगा, हेल्दी खाना नहीं होगा, तो उनके हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, वो कुछ सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों को घेर सकती हैं। तो जब अच्छा खाना होगा कि जैसे कि फ्रूट्स अच्छी तरह से देना, वेजिटेबल्स, जो बच्चा खाएगा, मीट जो भी वो पसंद करेगा उनको देना है हेल्दी फूड, उनको आदत डालनी है उस चीज़ की। नंबर 5, जब भी बच्चा कोई अचीवमेंट करे, जब भी बच्चा कोई असाइनमेंट पास करे या कोई एग्ज़ाम पास करे या कोई टर्म पास करे,
उसको सेलिब्रेट करो, उसको मतलब कि एहसास दिलाओ कि आपने कुछ अच्छा किया है, आपने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है। जब आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, जब आप उस चीज़ को उसके सामने बड़े ही शान से पेश करेंगे ना, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, उसमें एक मतलब लगेगा कि मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ। जैसे कि छोटे गिफ्ट उनको दे दो, कुछ भी छोटा सा गिफ्ट उठा के दे दिया और सेलिब्रेट किया कि यार आपने बहुत अच्छा किया बच्चा, आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है, ऐसे ही अपने गोल्स को आप अचीव करते रहो, मैं आपके लिए गिफ्ट्स लाया करूँगा। ये चीज़ें बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों को डेवलप करेंगे, बच्चों को एक हौसला दे देंगे आगे बढ़ने के लिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ आदत डालो, जिन बच्चों के साथ वो उठता बैठता है उन पे थोड़ा सा वाच करो। मतलब ऐसे नहीं कि हम बच्चे को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं कि जाओ, मतलब चलो ठीक है, नहीं एज है छोटी सी, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि आज ऐसे हालात हैं कि बच्चों को खुद भी पता नहीं होता मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो बच्चे कहीं पे चाहे खेल रहे हैं, चाहे कहीं पे तन्हाई में हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा वाच करो कि क्यों है, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। इस चीज़ को हमें वाच करना है। और उसके साथ साथ जो उनके फ्रेंड्स हो, अच्छे फ्रेंड्स हो ना, उनको भी कभी कभी घर में बुलाओ, जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, और उनको वहाँ पे फिर आदत डालो कि चलो जी आज लाइन करो, देखते हैं कि नमाज किसको आती है सही तरीके से, चलो जी आज मुझे सूरह फातिहा किसको याद है, देखते हैं, अच्छा चलो जी आज किसको कितनी सूरतें याद है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे ना, तो एक थोड़ा सा इनके अंदर कंपटीशन भी बढ़ेगा कि हमें कुछ उससे ज़्यादा करना है, हासिल करना है कुछ, और उसके साथ साथ उनकी तरबियत भी सही तरीके से हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।